अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वल जारि ज़िल क़ुर्बा वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फ़ख़ूरा सदक़ल्लाहु ख़ालिक़ुल अज़ीम। मुहतरम सामीन, न मुआशरती हुकूक द बयान सिलसिला शुरू हुआ कि द यव इंसान पदे मुआशरा के द चा सर हम वासिता राजी दीन इस्लाम और शरीयत द हगी द हुकूक बयान मंगतास्त फरमाए द यव इंसान मने वासिता हग द मोर प्लार सरवी द हगी द हुकूक बयान, द औलाद सरवी द हगी द हुकूक बयान, द आम रिश्तेदारानो खपलवानो सरवी द हगी द हुकूक बयान, द खज़ी खावंद यौबल सरा रबत व ताल्लुक़ी द हगी द हुकूक बयान, द दग़े रिश्तेदारान न अलावा द इंसान ताल्लुक़ पदे मुआशरा की द गावंडियानो सरा हम भी। अल्लाह जल्ल शानुहु द दे टोल हुकूक बयान फरमाइले दे और बिया रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम द हगी तफसील मंगतास त ज़िक्र करे दे। इजमालन द आम रिश्तेदारानो द हुकूक तज़किरा शवी द तफसीली हुकूक बयान नवड़ान दे द गावंडियानो द हुकूक बयान दाल ज़ियात अहम दे चिनन सबा मुसलमानान द दे हुकूक न इंतहाई गाफिल दी और दगा तरफ ता द चा सोच निश्त दे कि ज़मंग दीन ज़मंग शरीयत मंग ता द गावंडी पा बारा के हम दा शान बयान फरमाइले और द दे हुकूक तज़किरे फरमाइले। अल्लाह जल्ल शानुहु पा कुरान पाक के मुसलमानानो ता द दे नूरो हुकूक द आदायगे सरा द गावंडी द हुकूक द आदायगे द दे हम तज़किरा फरमाइले दा और रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम द हगी ज़ियात तफसीलात बिया मंगतास त ज़िक्र करी दी। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पखपलो इरशादातु की द दे खबरी तज़किरा हम फरमाइले दा कि मातब जिब्रील अमीन द गावंडियानो द हुकूक पर सिलसिला की दुमरा बार बार ताकीदी हुक्म फरमाइलो कि ज़मा दा ख्याल पैदा शुलो कि गावंडी खु ढेर ज़ियात हक़ दे तर दे पूरी का यव गावंडी वफ़ात शी नो दे बल गावंडी तबा दद प मीरास के हम अल्लाह बरखा हिस्सा वर्की। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता द दे गावंडियानो प बारकी द अल्लाह द तरफ ना चिकल बदाशान अहकामात रातल रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बा हागा उम्मत ता बयान फरमाइल
یو ځل رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایل لا یؤمن والله لا یؤمن والله لا یؤمن والله. درې ځل رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا قسم وخوړلو چې مسلمان نه دی مسلمان نه دی مسلمان نه دی. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه تپوسو شو چې دا الله حبیبه دا کم دا شان کم بخت انسان دی چې تاسو د هغوی د ایمان نفي درې ځل فرمایله. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایل الذي لا يأمن جاره بوائقه. هغه انسان چې د هغه د شرارتونو نه د هغه د فسادونو نه د هغه د نقصاناتو نه د هغه د ضررونو نه د ګاونډي دا په امن کې نه وي دی مسلمان نه دی مسلمان نه دی مسلمان نه دی. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا شان تاکیدن منگ تاسو ته فرمایلی دا د څه دپاره د دې دپاره چې د دې خبرې نه منګ ویری چې ګوره د ګاونډي په حقوقو کې ډېر زیات د هغې په ادایګۍ کې اهتمام وکړي. د ګاونډي د حقوقو نه غافله کېږئ مه. د دوی دا حقوق خامخا ادا کوئ د دوی ضروریات خامخا پورا کوئ او که د دوی حقوق مو ادا نه کړل رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. هغه انسان د جنت مستحق نه دی جنت ته نشي تللی چې د کم یو انسان د ضررونو نه د هغه د فسادونو نه د هغه د نقصاناتو نه د د دا ګاونډي دا په امن کې نه وي. دین اسلام او شریعت منگ تاسو ته د ګاونډي په باره کې ډېر تاکیدي حکمونه فرمایلي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره. چې د چا په الله او د آخرت په ورځ باندې ایمان او یقین وي د خپل ګاونډي اکرام کوي د عزت دی کوي د احترام دی کوي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه انسان هغه مسلمان نشي کېدلی من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم به. چې چا په دا شان حالت کې شپه تېره کړله چې دی ښه په ډکه خېټه باندې وده دی او ښه موړ دی او د ده په خوا کې ګاونډي سره د دې نه چې ده ته دا ښه پته ده چې زما دا ګاونډي ته دا تکلیف دی او زما دا ګاونډي د ده دا ضرورت او دا حاجت دی د دې باوجود دی د دې ګاونډي دا حق نه ادا کوي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه انسان دا د جنت مستحق هم نه دی او د قابل د دې نه دی چې دته مسلمان وویلی شي. زما عزتمندو دا د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام هدایات دي او نن زما د مسلمان ورور د ګاونډي سره رویه ده. نن په معاشره کې فخر په دې باندې دی چې زه د خپل کس نه پیژنم دا ګاونډي نه پیژنم. هلکه څه دا څوک دی خوا کې دا کور والا یاره جي او 25 کاله مې وشول ته راغلی خو ما خپل ګاونډي نه دی پیژندلی. دا زمونږ د مسلمانانو معاشره شوله او په دې باندې فخر کوو چې ما ته د خپل ګاونډي پته نه لګېږي. او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې که یو مسلمان د خپل ګاونډي نه دا شان په غفلت کې زندگی تیری چې د د ضروریاتو د د حوائجو نه د د خوشحالی د د خفګان نه د د بیماری او د د نورو خبرو نه د خبر نه وي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قابل د دې نه دی چې د ته مسلمان ویلی شي.
رسول الله علیه الصلاۃ والسلام من تاسو ته د دې خبرې تاکید فرمایي چې د خپل گاونډي د هغه خو به اکرام کې، د هغه به احترام کې، او دومره رسول الله علیه الصلاۃ والسلام تاکید فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تحقرن جارة لجارتها، هیڅ یو گاونډی دی د خپل گاونډی د پاره یو سیز هم هغه کم نه ګڼي که نور ایست دې سره کور نوي، ولو فرسن شاتن، اگر چې هغه د خپې د آخرنۍ حصہ د دې سره وي دا دې گاونډی ته ورلیږه، لیکن هغه یروه ما، د هغې د حقوقو د ادایګۍ اهتمام کوه. دین اسلام او شریعت د گاونډیانو په باره کې دومره کلک حقوق من تاسو ته بیانوي، لیکن د هر انسان نن دا کوشش دی چې څومره زمانه گاونډي تنګي دومره ښه دی، چې څومره زمانه دا پریشانه کېدلی شي دومره دی ښه دی، د هر چا دغه کوشش دی. نه زما عزتمندو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خو اول من تاسو په دې خبره باندې پوهه کوي چې اله به تاسو د دې لایق او مستحق شی چې تاسو ته مسلمان وویلی شي چې کله ستا د ژبې نه ستا د لاس نه هیڅ چا ته هیڅ قسمه ضرر ونه رسیږي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې نه به په ژبه چاته ضرر رسې او نه به په لاس باندې چاته ضرر رسې. دا خو د عامه خبره ده ستا دپاره، او بیا بالخصوص د ګاونډي په باره کې د هغې په باره کې خو موږ ته رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ډېر زیات تاکید فرمایلی، لیکن نن زموږ د ګاونډي په هره طریقې باندې موږ پریشانه کړی دی. نو که زما د کور ګند دی هغه به زما د ګاونډي د دروازې مخې ته پروت وي، کوشش به دا کوم که نن زما د کور څښا اوبه دي دا به زما د ګاونډي د دروازې مخې ته به وي، که هغه ته په دې باندې تکلیف دی، که هغه بچي په دې کې راغورځېږي او که نورې طریقې سره ده ته اذیت او تکلیف رسیږي، خیر دی خدای ما ته څه ویلی نه شي، او که راته وویلې زه دقه موقع ته په انتظار یم. دا زما د مسلمانانو د معاشري حالت دی او دا زمونږ د مسلمانانو حال شلو چې دین اسلام او شریعت هغه ما تا ته د دې حکم کوي چې ته اکرام کوه د خپل ګاونډي، عزت کوه د خپل ګاونډي، او هغه ته خو به ضرر او نقصان نه رسې، که ضرر او نقصان دې ورسولو د دې لایق او مستحق نه پاتې کېږي چې ته مسلمان شي او تا ته مؤمن وویلی شي. لیکن نن د هر ګاونډي نه بل ګاونډي پریشانه خفه. زما عزتمندو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا دومره تاکیدي حکمونه په سختو الفاظ سره دا وعیدات دا د دې دپاره ذکر کوي چې خپله معاشره کې مینه محبت عام کوي، نفرتونه ختم کوي د معاشرې نه، معاشره کې نفرتونه مه خوروئ او د هر هغه کار نه د هر هغه عمل نه چې په هغې سره په معاشره کې نفرت پیدا کیږي، دشمنی پیدا کیږي، عداوت پیدا کیږي، حسد او کینې پیدا کیږي، د دې خبرو نه ځان وساتئ، د دې خبرو نه ځان بچ کړئ او کوشش دا وکړئ چې د یو بل اړه والی تاسو. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې دا دومره تاکیدي حکم فرمایي چې خپل ګاونډي د هغه په هره موقع باندې خیال ساته، تر دې پورې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ته په کور کې سالن پخې خوروا دې تیاره کړله نو یو چمچه اوبه پکې زیاتې واچوه او یو پیاله اوبه پکې زیاتې واچوه، په دې نیت باندې چې زمونږ خدا سالن کافي دی خو زما ګاونډي هم شته، نو د دې نه به لږ برخه لږ حصه یو پلیټ دا به د خپل ګاونډي ته لیږم. لیکن زما عزتمندو نن دا د هیڅ چا په تصور کې دا خبره نشته او د هیڅ کس هم دا سوچ نشته دی چې زمونږ دا دین دا شریعت دا شان خبرې هم موږ ته ښودلې دي او د دې خبرې تعلیم او ښودنې هم موږ ته کړې ده چې ته به د دې ګاونډي دومره خیال ساتې چې ستا په کور کې سالن تیاریږي
هغه سالن کې به هم د دې خپل گاونډي برخه او هغه حصہ بکې. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې کشر تستا د کور دیوال دی او گاونډي دی غواړي چې ستا په دې دیوال باندې خپل شاتیر کی دي یا بل څه ضرورت او حاجت په پوره کی، رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا گاونډي ته منع کوه، دته دا حق ورکا او نقصان ورته مرسوا، هغه ته فائدہ ده او تاته نقصان نشته دی. نو دین اسلام او شریعت زما عزتمندو دا کامل مکمل دین دی. پدې کې د هر کس د هر فرد د هغې د حقوقو بیان الله جل شانه د طرفنا د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام په واسطه سره شوی دی. دا صرف د دې د پاره نه چې بد دا بیان وره او سر ور سره وخذ او کله سک سکو کا او کله سبحان الله وایا او کله بل سنت. دا یو قانون دی، دستور دی، د زندگی تیرولو یو طریقه ده چې په دغه طریقې به د خپل زندگی تیرې. اوس پورې ته خبر نه وي، تا ته د دې اطلاع نه وشوي، ته د دې نه غافله پاتې شوې، په دې باندې د الله نه توبه او استغفار وکړه، بخنه وغواړه او آینده په دې اړه کې کلک عزم وکړه، د الله سره وعده وکړه چې تر اوسه پورې مې کومه کمې کوتاهۍ د دې ګاونډي په حقوقو کې کړی دی، د ده ما خیال نه دی ساتلی، ده ته مې اذیت او تکلیفونه رسول دي، نو د دې نه زه پروردګار زما توبه او آینده به زه به د دې خپل ګاونډي د ده به اکرام کومه، لکه څنګه چې موږ ته خپل محبوب صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایلی دی چې مؤمن بنده هغه به د خپل گاونډي اکرام کوي، د هغه به عزت کوي، د هغه به قدر کوي. نن زما عزتمندو د گاونډي د حقوقو دا خیال او لحاظ نه ساتلی کېږي. نو څوک د بل په کور مخې ته ګاډی ودرئ، هغې ته د سره تکلیف رسي، څوک په لاره کې په کوڅه کې ټینټونه ولګئ، په هغې سره دته اذیت او تکلیف رسئ، څوک په کور کې یو دربه دروبه شور شغبې شروع کړی وي، د هغې په وجه باندې ګاونډي ته تکلیف ورکوي، څوک په یو طریقې سره څوک په بلې طریقې سره، چې په کومه طریقه باندې هم ستا ګاونډي ته اذیت او تکلیف رسیږي او هغه ور باندې خفه کیږي. دین اسلام او شریعت هغه موت ته د دې خبرې نه په سختۍ سره منع کوي چې د دې خبرې نه خپل ځان بچ کا او خپل ځان ته نه محفوظ کا، او که دغه عمل او دا کار تا ونه کړلو نو بیا د دې تمه او امید مه ساته چې تا ته به په آخرت کې جنت میلاو شي. ځکه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام صفا واضح الفاظو کې موږ تاسو ته دا ارشاد فرمایلی دی چې لا يدخل الجنة من لا یأمن جاره بوائقه. هغه سړی هغه جنت ته نشي تللی چې د چا د اذیتونو نه، د تکلیفونو نه، د شرارتونو او د ضررونو نه د ده دا ګاونډي دا په امن کې نه وي. او رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې مسلمان نه دی، مسلمان نه دی، مسلمان نه دی هغه سړی چې د هغه د اذیتونو د تکلیفونو نه د ده ګاونډي دا په امن کې نه وي. نن زما عزتمندو که یو عام انسان هم موږ ته وایي چې اوی هندو او یا راته یو کافره او یا راته یهودي ووایي یا راته بله ووایي نو مرۍ ته ورته لاس اچوو. لیکن رسول الله علیه الصلاۃ والسلام چې راته وایي چې ایمان در کې نشته، بی ایمانه د دې سوچ د هیچا نشته، په دې باندې هیڅوک نه خفه کېږي. دا د چا په اړه کې هم دا غم او تا پیدا نه شولو، سره د دې نه چې د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خبره رښتیا ده، حق او سچ ده، د ځان نه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا خبره نه کوي، د الله جل شانه د طرف نه دا پیغام ما تا ته را رسوي چې ګوره د دې خبرو نه ځان بچ کې، ځان ته نه محفوظ کې. نو دین اسلام او شریعت زما عزتمندو چې څنګه موږ تاسو ته د والدینو د حقوقو، د اولاد د حقوقو، د رشتہ دارانو د حقوقو د دې تفصیل بیان کړی دی، د دې سره سره دین اسلام او شریعت موږ تاسو ته د ګاونډیانو د دې په باره کې هم تفصیلي د حقوقو بیان فرمایلی دی چې د دوی به یو لومبنی کار به دا کې چې دوی ته به اذیت او تکلیف نه ورکې په هیڅ صورت کې، په هیڅ شکل کې. او دویم نمبر حکم دا دی چې د دوی به اکرام او احترام به کې.
نو د دوی بیزتی د دوی سپکا شرعاً دا ناجائز دا ناروا دا حرام دا او د دې سره رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې انسان د جنت د محرومه ګرځيږي د ایمان په شان قیمتي سرمایه د هغې نه انسان په محرومه کیږي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا نفي ته فرمایي نو زما عزتمندو دین اسلام او شریعت دا کامل مکمل دین دی پدې کې د هر چا د حقوق بیان شوه دی لیکن نن پدې معاشره کې چې دا بد امنی ده دا نفرتونه دي او دا بغض او عداوت او حسد او کینې دي دا هغې لویه وجه دا ده چې موږ د دې ښکلي دین او د دې ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې د هدایاتو نه خبر نه یو نو د دې وجې نه دنیا کې پریشانی ده نو په کور کې دوه ورونه اوسیږي هغه هم خپل منځ کې سره مشت و ګریوان مور پلار سره پاتې کیږي مور پلار سره اختلاف او نور خپلوان رشتہ داران دا خو لرې خبره او بیا ګاونډي باندې خو دقه زمونږ فخر دی چې زه یې نه پیژنم چا نه تپوس کوه لکه ستاسو دا ګلی ده په دې کې پلانکې اوسیږي چې ما ته پته نشته کله نه پاتې کیږي دلته یاره جي یو 20 کاله به مې کیږي 20 کاله دې وشول تا خپل ګاونډي ونه پیژندلو نو تا د حق به څه ادا کړی وي نو زما عزتمندو دین اسلام او شریعت هغه موږ تاسو ته د دې خبرې تاکید فرمایي چې خپله معاشره کې محبت پیدا کول غواړئ د هغې دقه طریقه ده چې د یو بل سره ښه تعلق ساتئ یو بل د خپل اذیت او د تکلیف نه لرې ساتئ نو د دې سره به ستاسو دا معاشره دا د امن او د سلامتیا والا وي